إذا نبداو على بركة الله. l'exercice 1 5 points. Donc c'est l'examen 7 le mois de 2017. Nous allons commencer l'exercice 1 par l'exercice 1. Alors, شنو كيقول لنا l'exercice 1؟ Un acide carboxylique à chaîne hydrocarboné saturé. Je compte saturé en hydrogène. Donc عندنا جوج الانواع ديال لي هيدروكاربور. كاين des hydrocarbures qui sont saturés et qui sont insaturés. Saturés, c'est-à-dire ما فيهمش une double liaison, c'est-à-dire qu'ils sont saturés en hydrogène. Ok, donc carbone اللي كيكون في الاخر كيكون 3 ديال لي هيدروجين، الا كان الوسط كيكونوا 2 etc. Il est saturé en hydrogène. شبعان هيدروجينات. C'est bon. Par contre, un hydrocarbure qui est insaturé, cela veut dire quoi? Qu'il possède une insaturation, une double liaison. double liaison كتحرمو من النيتروجين، يعني كيولي ما شبعانش هيدروجينات، غير مشبع بالهيدروجينات. et voilà، هذا هو المعنى ديال saturé مع insaturé. Nous allons passer maintenant على شرحنا شنو كتعني saturé. donc un acide carboxylique غادي نشرحو كل حاجة بوحدها. un acide carboxylique, c'est-à-dire COOH, la chaîne hydrocarbonée saturée, يعني la chaîne اللي لاصقة هذه هي la chaîne. donc la chaîne ne possède aucune insaturation. ok, la chaîne اللي لاصقة فيه ما فيهاش une double liaison. c'est bon، هذا هو المعنى ديال saturé. contient un pourcentage en oxygène, pourcentage en masse 53,3%. Calculer, question 1, calculer la masse molaire de l'acide. Alors, comment on peut calculer la masse molaire de cet acide et comment on peut déterminer la formule brute de cet acide? Donc, على بركة الله. Acide carboxylique, cela veut dire qu'un dos RCOOH. Ça veut dire que d'après la loi, donc il y a la loi de Proust. شنو كيقول لنا la loi de Proust؟ إلا مازال عاقلين على la loi de Proust، يقول لنا أن le pourcentage اللي كيكون عندنا un composé de formule brute CXHY OZNT، كيقول لنا أن le pourcentage là T. Donc la loi de Proust nous dit que tout simplement 12x divisé par le pourcentage en carbone égale à 1y divisé par le pourcentage en hydrogène égale à 6z divisé par le pourcentage en oxygène
égale à 14 K divisé par le pourcentage en azote égale à combien? دونك إلا جمعنا لا somme ديال هادشي كامل بحال غادي يعطينا لا ماس مولار توتال ديال هاد الكومبوزي de formule brute CXHY OZNT divisé par tout simplement la somme des pourcentages les voix sont. C'est clair? Alors عندي une équation أنا شنو عندي في المعطيات عطاوني pourcentage en oxygène. Voilà, donc c'est une équation de troisième degré, du premier degré. Donc, on va phase Z sur le pourcentage en oxygène égale MCX HY OZ NT divisé par 100. واللي يقدر يقول لي Z شحال كتساوي؟ Oui, Z c'est le nombre des atomes d'oxygène. C c'est la masse molaire de l'oxygène. شحال كتساوي Z؟ Oui. وي هبة حبيبة جمال شحال كتساوي زد؟ شحال كتساوي زد؟ وباش غنعرفوها؟ دو تري بيان. كي درتي عرفتيها؟ من لا فورميل د لاسيد كربوكسيليك. تري بيان. دونك في لا فورميل د لاسيد كربوكسيليك عندنا deux atomes d'oxygène, ce qui explique pourquoi le Z égale à 2. Et donc tout simplement تولي عندي نخرج Z بوحدها. دونك Z شحال تعطينا؟ la masse molaire de CX HY OZ NT multiplié par le pourcentage en oxygène divisé par 16 tout simplement. Application numérique. ماشي كنقلبو على زد حنايا اش كندير كنقلبو على ام. Donc M égale 16Z fois 100 divisé par le pourcentage en oxygène. Donc M égale 16 fois 2 fois 100 divisé par le pourcentage en oxygène, les voix 53,3. 60,03. Très bien, 53,3. Donc la masse molaire 60,03 grammes par mol. Voilà, donc احنا لقينا la masse molaire
composé d'ILNA. Nous allons passer maintenant à la détermination de la formule brute. Alors, كيفاش غادي نديتيرميني la formule brute? On a un seul connu. Normalement, pour déterminer la formule brute, on va faire Cx, Hy, Oz, N في هاد الحالة ما عنديش. Donc c'est pas la peine نخدم بها. Donc Cx, Hy, Oz. أنا يلاه عندي Z égale 2. مازال خصني نديتيرميني جوج ديال لي زانكوني اللي هما X مع Y. C'est-à-dire le nombre des carbons et le nombre des atomes d'hydrogène. Alors, comment on peut déterminer le nombre des atomes du carbone et le nombre des atomes d'hydrogène? Donc, il y a la méthode, on a déjà la masse de Cx, Hy, Oz. Il a la formule qui nous permet de calculer la masse. Donc, c'est la masse molaire. Donc, c'est tout simplement X fois la masse molaire du carbone plus Y fois la masse molaire de l'hydrogène plus Z fois la masse molaire de l'oxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M, la masse molaire du carbone est 12x. La masse molaire de l'hydrogène est 1, donc plus Y, plus Z est 2. 2 fois la masse molaire de l'oxygène, donc c'est 32. Voilà. Mais, est-ce que je peux résoudre un système avec deux inconnus? Bien sûr, je ne peux pas. On réalise la case sous forme d'un système avec deux équations. Donc, il y a la deuxième équation qui va nous permettre de déterminer X et Y. Il y a le degré d'insaturation. دايرين زاد الان والتال او دايرين او لا فاش كتكون عندنا سي اكس اش اي او زد ان تي هكا كتكون بالترتيب اكس اي زد تي ياك. الاي شحال كيساوي؟ عندنا استاذ وي تفضل. البوليكوب ديال الزنينه عندنا هادي دابا هادي اللي قلت لك في الاول فاش حطينا البوليكوب الاخر ديالو بعير فيه او زد ان تي. ودونك راه الغلط في البوليكوب ديال الاستاذ الا كانت دونك I égale X moins Y sur 2 plus تنديرو 0 sur 2 T sur 2 plus 1. إذا عندنا الوقت بزاف 5 النقاط راه لا يستهان بها. فوالا هذا البوليكوب ديال بروف مسيو زنيني. مسيو زنيني شنو قال لينا؟ قال لنا أن لا موليكول كتكون سي إكس اش إيكغيك ان زد او تي. هذه هي الصيغة ياك جمال؟ ويا استاذ. فوالا دونك الإي شحال كتساوي؟ le nombre des atomes de carbone moins le nombre des atomes d'hydrogène divisé par 2 plus le nombre des atomes d'azote, les Z, divisé par 2 plus 1. Le prof monsieur Obeir قال لنا أنه صيغة هكا CX HY OZ NT وقال لنا أن الإي كتحسب بهذه الطريقة X moins Y sur 2 plus T sur 2. شوف وراه بجوجهم صحاح. علاش؟
لان في الموليكول الثانيه تي هو لو نومبر ديال لازوت، وفي الموليكول الاولى زد هو لو نومبر ديال لازوت. دونك شي حاجه ما تبدلات. باقيين معايا؟ دونك بجوج صحاح. غير المهم سكيل فو غوتنيغ، انا غنشرح لكم دابا ديبلي شنو هي هاد دوغري دان ساتوراسيون. شنو هي اكس؟ شنو هي اكس؟ لو نومبر دو كوا؟ لي زاتوم اللي كيديروا 4 د الليزون. Très bien. Nombre des atomes tétravalents. واش غير الكربون اللي كيكون 4 لي ليزون؟ بيسكو حنا في الاورغانيك كنخدمو بزاف بالكربون، حتى السيليسيوم كيكون 4 ديال لي ليزون. اوكي، كاع الكربون داكشي اللي تحت منه كيكونوا 4 ديال لي ليزون. شنو هي Y؟ نومبر دي زاتوم كوا؟ مونو فالون. شكون هما مونو فالون؟ كيكونوا اون سول ليزون. اش كيكون اون سول ليزون، ليثيوم اون سول ليزون، صوديوم اون سول ليزون. راه ماشي غير الهيدروجين، هذا دابا هو المشكل. الكلور حتى هو براسو كيكون اون سول ليزون، يعني نقدروا ندخلوه في لي زاتوم مونوفالون. شنو هي زد؟ وي، شكون اللي يقدر يقول لي شنو هي زد؟ في هاد الحاله شفنا دان كا بارتيكولي تو سامبلومون سي لو نومبر ديال لازوت. لازوت شحال كيكون ليزون؟ 1 2 3. دونك زد سي لو نومبر des atomes trivalents tout simplement. فوالا هذه هي القاعده. ودابا نرجعوا للتمرين ديالنا. كنظن بلي nous allons trouver la valeur exacte. دونك على بركه الاكسجين ما تيدخلش في الحساب كاع ما وقيله. تيدخلش كاع، بيفالون ما تيدخلوش، انه ما كيبقاو نتيجه وصافي، ما كيدخلوش في هاد الدوغري دان ساتوراسيون، ما كتانتيغريش لو نومبر ديال لي زاتوم دوكسيجين. اي دونك تو سامبلومون دابا نرجعوا للتمرين وغنلاحظوا ان شنو هي العلاقه الاولى. لقينا 12 الاكس ياك بلس y كتساوي 28 donc 60,03 moins 32 c'est 28,03. degré d'insaturation شحال هي؟ I égale combien? X moins Y sur 2 plus 1. donc معليش ندخلو لو Z كاع égal à 1. Monsieur, منين جبتي 28 ملا تجبت شنو 28 من العلاقه الاولى؟ 28,0 ها هي 12 اكس بلس y بلس 16 اكس 16 زد كتساوي شحال؟ كتساوي لا سون لا ماس مولير اللي هي 0.3 60,03. شديت 16 عوضتها دونك عوض زد بجوج رديتها 32 لهاد الجهه. 32 الى نقصتها من 60.03 تعطيك. مفهومه؟ Oui, فهمت. شكرا. فوالا نعم. دونك ابري دونك شحال غنلقاو في اكس؟ دونك اوتوماتيكمون غيمشي هذا مع هذا. دونك اوتوماتيكمون اكس شحال غتساوي لينا؟ y sur 2. donc 12 y sur 2 plus y égale 28,03. donc 7y égale 28,03. Y égale à 4. très bien. donc y égale à 4, x égale y sur 2, ça veut dire que y égale 2x. donc ça veut dire que x égale y sur 2, donc x
égale à 2. Z égale à combien? Déjà 2. Et donc, il y a la formule brute d'Elna, C2 H4 O2. Tout simplement. S'il vous plaît, واحد مسألة مهمة. l'examen باش تحددوا لا فورمول بروت ما فيها باس الواحد يتأكد من الجواب ديالو واش صحيح. دونك شنو غندير؟ غنحاول نحسب لا ماس مولير ديال هاد لا موليكول. شحال كتساوي لا ماس؟ جوج في 12 زائد 4 في 1 زائد 16 في 2. شحال خصني نلقاها؟ نلقاها كتساوي ديك لا ماس الاولى. دونك هي 2.1. فوالا انت تري بيان خرجت 60. 60. فوالا دونك 60 قريبة 60.03. دونك الجواب ديالي صحيح 100%. لاحظتوا كيفاش هنا استنتجنا واحد الدرس اللي هو جد مهم، ان لي فالور ديال اكس اي زد تي خصهم يكونوا دي زونتي، ما يكونش فيهم الفاصله. حتى الا كانت شي فاصله تكون مثلا 2.99 قريبه ل 3، مثلا 3.002 كنقولوا قريبه ل 3. المهم يكون فيهم فاصله صفر، يكونوا قرابين للعدد الصحيح الطبيعي. فوالا دونك كوم سا كنكونوا حددنا la formule brute de cet acide. Et nous allons passer à l'écriture de la formule semi-développée de cet acide, auquel est son nom. Alors, لقينا C2H4O2. Donc, شنو كنجي باش نبغي نصاوب الفورميل سيمي ديفلوبي؟ CO OH. شحال بقى ليا من سي؟ CH3. شنو هو لو نوم سيستيماتيك ديال هذا؟ سي لاسيد. وي لاسيد شحال فيه من كربون؟ ايثانويك. Très bien, ايثانويك. éthanoïque. Voilà. Et comme ça, كنكونوا سالينا le premier exercice. Et nous allons passer au deuxième. Donc, عرفتوا شكون هو هاد لي بيبروفين؟ لي بيبروفين هو دواء ديال الضرسة، كيكالمي الحريق ديال الضرسة، و اونتي انفلاماتوار، مضاد للالتهاب. الوغ نشوفو هاد الدواء ديال الضرسة هذا النيسكي. باينه البروف اللي حط هاد الامتحان هذا كانت نوضه ساهل الضرسة وبغا يخرجها في لي étudiants. Alors, donnez le nom systématique de cette molécule. إذن على بركة الله فلنبدأ. دونك غادي نحاول
alors donc dans cette cas-là, on va poser la question, quelle est la chaîne principale? Oui, je connais la chaîne principale. La chaîne principale, il y a la chaîne qui contient la fonction principale. La fonction principale, il y a la fonction tout simplement acide. Donc acide, carbone de l'acide, le numéro 1, 2 et 3. Donc عندي في 2 غادي نفتح لا بارونتيز لانه خارج ليا واحد لو كومبوزي qui s'appelle فينيل. كيفاش تسموه فين هنايا؟ الور في الفينيل عندي 1 prime 2 prime 3 prime 4 prime. Donc 4 prime خارج لي هاد لو كومبوزي هذا شنو غادي نسميه؟ لاحظوا هاد اي بي، عرفتوا شنو كتعني اي بي؟ اي بي اي بي كتعني ايزو بيوتيل. تري بيان، ايزو بيتيل. لاحظتوا هنا كيفاش دي زاستيوس غير من ديك السميه اللي كيكون عاطيني كنعرف. دونك هذا راه هو ليزو ايزو بيتيل. دونك شكون هما هاد لي زيزو اللي ممكن يتحطوا؟ اسافوار كاين دونك ندير واحد لاشين برينسيبال هكا، سوا اون شين برينسيبال كوم سا. ياك ماشي مشكل استاذ الا درنا غير لا نوموكلاتور سيستماتيك اللي عارفين من غير دوك لي نو غادي جديد. تزيد عاوتاني سكوند، غتزيد تعقد الامور لان عندك دابا 3 ديال لي شين، عندك لا شين برينسيبال و سكوندير وفي الترتيب الثالث عاوتاني غتعقد الامور الا زدتي تسميها. الوغ هذا شنو لاحظوا هذا اللي داير بحال الفركه، بحال واحد العرش ديال واحد الشجره فيه جوج، شحال فيه من كربون؟ 1 2 3. هذا كيتسمى ايزو بروبيل. الا كان عاوتاني شي واحد خارج بحال هكا، لاحظوا ليزوبيتيل كيفاش داير، كيكون زايد بكربون وفيه حتى هو واحد الفركه بحال هكا CH3 CH3. هذا هو اللي كيتسمى، هذا كامل داخل مع هذا الكربون. دونك شحال فيه من كربون؟ 1 2 3 4. دونك ايزو كتعني متشابه، عنده جوج رجيلات بحال بحال. بيتيل كتعني لو نومبر ديال لي كربون. اي دونك شنو غادي نسميو هذا الكومبوزي ديالنا؟ دونك اوتوماتيكمون السميه ديالو غتبدا بلاسيد. سي لاسيد. دونك غادي نفتحو لا بارونتيز، عندنا اسيد 2. غنفتحو لا بارونتيز، دونك في 2 خارج لينا هاد الفينيل 4 بريم
isobutyl غنحطو لا بارونتيز ايزوبيتيل خارج في فينيل ونحطو لا بارونتيز وعاد نكملو السميه ديالنا بروبا نويك تو سامبلومون. نديرو أستاذ كربوكسيليك أستاذ حيت لا ما غديرش كاربوكسيليك كديرها ملي كتكون السيكل هي لا شين برينسيپال. هنا السيكل ماشي لا شين برينسيپال دونك ما عندك ما دير باسيد كاربوكسيليك. متفق معايا؟ صافي أستاذ. مسيو تفضلي. قلتي لنا لا شين برينسيبال هي اللي كيكون فيها الفونكسيون برينسيبال. فوقاش غادي نديرو هاد كاربوكسيليك الا حنايا ما عطيناهاش مثلا للدائره، ما عطيناش لا فونكسيون برينسيبال للدائره؟ مثال زعما بحال دابا مثلا شي خطره كتكون عندك السيكل ولاسيد كيكون خارج بحال هكا، هنا ما يصلح لكش تاخديه بوحدو كاشين برينسيپال. دونك كتاخدي السيكل هي لا شين برينسيپال. شتي كتاخدي السيكل هي لا شين برينسيپال لان هنا ما عندكش بديل. كربون واحد ما قادرش، ما غاديش تجي التسميه ديالو معقده. دونك باش كنسهلوا علينا السميه ديالو كناخذوا هذه هي لا شين برينسيپال 1 2 3 4 5 6 وكنسميو هذا كاربوكسيليك باش كنبينوا ان لو كربون il ne fait pas partie de la chaîne، يعني خارج من الكربون ديال لاسيد، خارج عليه ما داخلش. بحال هنا دابا راه داخل الكربون الا لاحظتي داخل في يعني باش يكون عندنا الفونكسيون برينسيبال هي اللي فيها الفونكسيون برينسيبال خص يكون على الاقل فيها جوج ديال لي كربون. على الاقل يكونوا فيها جوج ديال لي كربون. الا كان كربون واحد ما عندناش بديل. صافي فاهمين؟ الوغ احنا سمينا لو نوم سيستيماتيك. دابا غندوزو لانديكيو لي كربون اسيميتريك. الوغ شحال من كربون اسيميتريك فوتر افي كاين هنايا؟ دو كربون اسيميتريك. تري بيان. دونك ce cas voilà كيكون لاصقين فيه 4 سبستيتيون qui sont différents. يكفي نلقى فيه 4 سبستيتيون qui sont différents دونك كنسميه كربون اسيميتريك. de même حتى هذا COOH il est différent de CH3, il est différent de H, il est différent de carbone du cycle, donc deux carbones asymétriques. Indiqués par les carbones, voilà, on a indiqué déterminer la configuration absolue RS de chaque carbone asymétrique. Oui, تفضلي. Oui. هذيك اللي درتها اللي جايه من التمرين
درتي لها كاربون اسيمتريك ماشي عندها جوج ديال سي اش 3 بحال بحال. وي فهمتي السؤال ديالي؟ وي عندك الصح، ما رديتش البال انايا. جوج ديال سي اش 3 بحال بحال اللي جايه في السيكل تاعي هي اللي دونك هادو راه جوج ديال سي اش 3. هو بالعاني دابا في الامتحان دار واحد هكا ما بينوش، وبين واحد الاغلبيه كيحسبوا ما دار شي حاجه اخرى، راه تزادت سي اش 3. سي اش 3 ايكال سي اش 3. وبما ان سي اش 3 ايكال سي اش 3 فهذا كيعني شنو؟ سي اش 3 ايكال سي اش 3 كيعني ان هذا سني با ان كربون اسيميتريك. سي بون. دونك ce n'est pas un carbone asymétrique. Donc au total on a un seul carbone asymétrique. Très bien. Donc nous allons déterminer la configuration absolue. ماشي عطوا واحد شويه نجاوب على واحد المكالمه. الو السلام عليكم ورحمه الله. اهلا الكرام، لاباس؟ كلشي بخير؟ ندير لكم الحصه ديال غدا. واخا انا نشوف. واش عندك شي سفر ولا شنو؟ واخا انا نحاول. الا كانت هي هذيك ما كانتش نقدروا نردوها الحد ولا الاثنين. مزيانه صافي. واخا الله يوصلك على خير ان شاء الله. واخا انا نشوف. المهم الا ما درناهاش الصباح راه غادي نديروها الاثنين ان شاء الله. صافي اللهم يسر. الله يوصلك على خير. هاني بسلام. الور وي تفضلي السؤال ديالك. ماشي داك الكربون 4 اللي في السيكل ميمكنش نعتبروه اسيمتريك. كربون في هذا زعما واش كدوي على هادو هاد لي نوايو بنزيني؟ كيبان لي شنو كتنعكس. ما عرفتش واش مشات البريزونطاسيون ولا شنو. بلاتي نشوف. لا لا هي هادو. واش كتهضري على هادو ياك لي في السيكل؟ وي هذيك اللي كربون 4. لي كربون 4 زعما كتقصدي بها. غنديرها بالحمر باش تبان. هادي ياك هنا. وي واش هنا؟ هذيك لا الكربون اسيميتريك ما خصش يكون فيه ان دوبل ليزون. شنو هي لا ديفينيسيون اللي هي ا4 اوكي 4 سبستيتيون. واش هذا لاصقين فيه 4؟ لاصقين فيه 3. هذا الي ان ساتوري ما يمكنش ندوي عليه ونقول عليه كربون اسيميتريك. سي كلير. اللي في الحصه اللي دازت كنتي درتي لنا واحد الكربون اسيمتريك كان في السيكل. والله ما اسمح لي استاذ، ما عرفتش واش الحصه اللي دازت ولا تفرجت في التسجيل. كنتي درتي كربون اسيمتريك كان في السيكل وقلتي انهم مختلفين، كيبانوا انهم بحال بحال، ولكن ملي كتزيد مع السيكل كيكونوا مختلفين. ولكن هذاك انا قلت لك دابا ماشي ما يمكنش يكون الكربون اسيمتريك في السيكل. راه ماشي المشكل عندنا هنا في السيكل، راه المشكل هنا عندنا في الدوبل ليزون. المثال اللي شرحت في الكور كانت فيه يعني ما يمكنش يكون الدوبل ليزون. فين كاين المشكل؟ المثال اللي كنت شرحت انا في الكور كان فيه بحال هكا. وانا علاش دويت على هذا الكربون هذا كان فيه اش هنا وشي ان واقيلا من هنا ياك. هذا هو الكربون. علاش دويت؟ يعني دوبليزون ما كايناش ما دوبليزون. لصقش ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها 4 كي سون
différents. Ok. Voilà. Oui, فهمت. شكرا سمحي. مرحبا. Alors, ندوزو نحددو la configuration absolue. Alors, donc, on a un seul carbone asymétrique. COH. Donc, on a C étoile. Donc, je voulais dire le numéro 1, bien sûr, carbone lié à 2 oxygènes. Je voulais dire le 2, carbone, l'élastin fait 2 carbone. Je voulais dire le 3, c'est celui-là. Donc, 1, 2, 3. Donc, le kit simple, mais faites attention, l'hydrogène, il est en avant. Donc, R, donc ça va nous donner tout simplement S. Donc, la configuration de la il y a S. Dessiner un énantiomère et un diastéréoisomère de l'ibuprofène. Donc, un énantiomère et un diastéréoisomère. Donc, je n'ai l'énantiomère de l'isoprofène. Sachant bien il ne contient aucun diastéréoisomère لأنه باش نهضروا على diastéréo خص يكون عندنا دو كربون اسيميتريك en internet لقيت انه فريمون راه هو هذا النيت il contient un seul carbone asymétrique اللي هو هذا فوالا هي اطوال هنايا il contient un seul carbone asymétrique. Alors نحاولوا نديسينيو لي نونسيومير. دونك كيفاش غادي نديسيني هاد لي نونسيومير ديال هاد ليزوبروفين؟ دونك تو سامبلومون لاحظوا شنو غادي ندير، غادي نعكس فقط غير لا بوزيسيون ديال الهيدروجين، ما يبقاش اون افون يولي اون اغيير. دونك هادو خلاص حتى شي حاجه فيهم ما غتبدل، غيبقاو هما حتى شي حاجه ما غتبدل من غير هاد الجوج. لاحظوا غادي نقلب لهم البوزيسيون. الهيدروجين كان اون افون دي يولي اون اغيير تو سامبلومون. هذا هو لينونتيومير ديال ليزوبروفين. دونك الهيدروجين اللي كان اون افون غنردو اون اغيير، و سي اش 3 اللي كان اون اغيير غيولي اون افون. ونعاود ندير لا كونفيغوراسيون ابسولو. دونك غنلقى 1 2 3. دونك غنلقى سهم كوم سا. دونك سي لا كونفيغوراسيون R tout simplement. يعني فهذا S. دونك لينونتيومير فيه R. وي مش
وي تفضلي. مسيو انونتيومير بحال اللي كنحط الميغوار. اييه الميغوار، ولكن في الاورغانيك باش كنحددوها ماشي كنبدا نتخيلو الا شاف راسو في المرايه ولا شي حاجه بحال هكا، كنسول راسي تو سامبلومون واش كاينه اس رجعات ار. دونك كنقول العلاقه ما بين اس و ار هي لينونتيوميري. الا كانت اس وتحولات لار ار كنقول انونتيوميري، مي الا كانت ار اس وتحولات لاس اس دونك cela veut dire que فيكسيت واحد diastéréo isomérique tout simplement. Donc là on ne peut pas discuter un diastéréo isomère parce que tout simplement mais un seul carbone asymétrique اللي كاين et voilà. Donc هادشي اللي كاين في le premier exercice, première question. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. Soit le composé B, donc la question 2, soit le composé B. Donc CO OH C NH2 H CH NH2 CO2H. Quelques représentés en Fischer ce composé. Donc je connais les étapes à respecter pour représenter une molécule en Fischer. Donc pour représenter une molécule en Fischer, c'est pas la peine de développer. نقدروا نخليوهم semi développés يعني نديرو هنا tout simplement COH دونك الخطوه الاولى كنركز على اش؟ كنركز على لي دو كربون الوسطانيين. شكون هما لي دو كربون الوسطانيين؟ هما هادو. ضروري هاد لي دو كربون الوسطانيين يكونوا اسيمتريك. فوالا وكنلاحظ انهم فعلا اسيمتريك. دونك غادي نحاول نكولوري هاد لي دو اتوم الوسطانيين، لي دو كربون الوسطانيين تو سامبلومون. فكنعاود الكتابه ديال لا موليكول على شكل الباطو، واحد الباخره بحال هكا avec les deux carbone الوسطانيين هما هادو. et donc tout simplement شنو غيكون هنا COH بحال قلتو كنحاول نكتب لا موليكول على الشكل ديال U. et après tout simplement شنو كندير هادي كنحاول H نديرو اما اون اغيير ولا اون افون، با دو بروبليم، ما فكرتش بزاف من غير الا كان عاطيني الكونفيغوراسيون ابسولو هاديك هضره اخرى عاوتاني. دونك هنا كنلاحظ انه عندي مجموعه من الاحتمالات. يقدر يكونوا لي دو NH2 جايين دو ميم كوتي، يقدروا يكونوا دو كوتي ديفيرون. اي دونك كنغوبريزونتي كاع لي بوسيبيليتي في فيشر. دونك باش كنتحول من هنا لفيشر شنو غادي ندير؟ كنتخيل بحال كاين واحد السيد هنا لتحت من لا موليكول، عنده واحد الرجيله اون اغيير، واحد اون افون، اون اغيير، اون افون. دونك غالبا ديك الا كان السيد راسو في هاد الجهه يعني كيشوف لا موليكول في هاد الاتجاه، يعني الا كان كيشوف باردون هكا غالبا تخيلوا بحال شي واحد متكي لتحت. دونك شنو غتكون ليسريه ديالو؟ دونك غتكون لا غوش ديالو الهيدروجين مع الهيدروجين. تري بيان. غتكون لا دروات ديالو مع NH2. اي دونك شنو كنديرو تو سامبلومون هاد اللعيبه ديال U شفتوها كنحاول نحطها فيرتيكال كوم سا، فيرتيكالمون
كيبقاو ليا لي ديدات هادو نحطهم اوريزونطالمون. فوالا هادو غادي نحطهم اوريزونطالمون. دونك كاينه واحد ليد هنا نحاول نحطها مسرحه كومسا. ها هي نعاود ندير شي another color. دونك ناخد هادي عاوتاني حتى هي غادي نحطها بنفس الطريقه. et donc tout simplement عندي الفوق COH. دونك الراس ديال الفيشر هنا بويسكو لا موليكول سيميتريك دونك ما نفكرش بزاف، مي المفروض كانوا مختلفين ضروري خص الكربون لو بليز اوكسيجيني هو اللي يكون فوق لو بليز اوكسيدي. اي دونك هنا كنجي نطبق ديك القاعده شكون اللي في اليسر، في اليسر كاين الهيدروجين لاحظتوها. دونك كنديرو في اليسر NH2 في اليمين et de même H toujours à gauche NH2 à droite. Monsieur, Oui, تفضلي. سميت هاد لا ريبريزونطاسيون اللي درنا دابا؟ Fischer. Représentation de جوجون فيشر. de Fischer. وصلتي لفيشر في ليكور ولا مازال؟ لا وصلت حتى للتسميه ديال الميزو ريترو هذا، ولاني ما عرفتش دابا شكون فيهم زعما اللي الا طلبوا لنا لا ريبريزونطاسيون دو فيشر شكون فيهم اللي نرسمو. هادي اللي بكولور، هادي اللي كتسمى فيشر. فيشر ها عقلي عليها كتكون بحال هكا بحال سخالف. ها يا اما الا على حسب الا كان عندك كربون اسيميتريك واحد كتكون بحال زائد، ولا كانوا عندك جوج ديال لي كربون اسيميتريك هادي اللي كتسمى فيشر. دونك هذا هو الكربون اسيميتريك. دو كربون اسيميتريك ici. C'est clair? وي. Alors et voilà. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون دو فيشر. بقى لنا نريبريزونطيو ميزو اريترو اي تريو في هاد لا موليكول هادي. et donc على بركة الله ندوزو اريترو تريو اي ميزو. هادوك دي زيتاب اللي درنا قبيله، دي زيتاب بور ريبريزونتي اون موليكول بار فيشر. الوغ تخيلوا معايا هاد لا موليكول شافت راسها في الميروار. دونك شنو غادي نلقاو؟ شافت راسها في المرايه، شنو غيطرا؟ لي دو ان اش 2 فين غيرجعوا لهاد الجهه، ولي دو اش غيرجعوا لهاد الجهه. فوالا تجي ال NH2 مقابله مع ال NH2. tout d'abord لاحظوا معايا lorsque le NH2 est de même côté par rapport à NH2, le H est du même côté par rapport à H. الشرط الثاني. والشرط الثالث شنو هو؟ le COH est du même côté par rapport à COH. شنو كيتسمى هذا؟ ميزو ولا تريو ولا إريترو؟ وي ميزو très bien. donc c'est méso. باش كيتميز ميزو؟ ميزو il possède un plan de symétrie اللي كيعرض لا موليكول achiral يعني optiquement inactif, c'est-à-dire que cette molécule ne possède aucune activité optique. La même chose. donc كنقولوا ان هذا ميزو حتى هذه اللي هنايا ميزو. et donc ميزو égal à ميزو. donc هادو بجوجهم راه سي لا ميم شوز. هادو بجوجهم سي لا ميم شوز.
علاش سي لا ميم شوز. دونك لاحظوا معايا الا شديت لا موليكول وقلبتها درت لها واحد الفليب اوريزونتال كنلاحظ انه كيجيني تطابق. شوف NH2 متطابقه مع NH2 دونك لاحظوا H متطابقه مع H NH2 متطابقه مع NH2 و COOH متطابقه مع COOH tout simplement. هاد التطابق هو اللي كيحيد ليا ce qu'on appelle l'activité optique. Donc cette molécule est optiquement inactive. C'est bon. Donc il est optiquement inactif. يعني هادو راه بجوجهم كيعطيونا فورم واحد. Donc احنا représentéنا méso. Nous allons passer maintenant à la représentation de trio. Donc كيفاش غنreprésenter trio. Dommage. C'est bien. Donc on a هادي 4. Monsieur. Oui تفضلي. تريو ماشي ممكن ما يمكنش يكون فيها COH يشبه COOH. راه دابا ماشي COOH هو اللي راه لي بوزيسيون هما اللي كيهضروا. ماشي زعما راه كل سوا اي موليكول كانت هنايا جينيرالمون AA BB CC كتسمى ميزو. شنو هو السؤال؟ علاش واش هذا هو السؤال؟ قلتي نغوبريزونتيو تريو وليني في تريو كيكون عندنا AA BB CD ماشي CC. تري بيان. يعني لا امبلون ديال راه العكس. إريترو عاد فهمت. إريترو هي اللي فيها إلا عقلتو عطيتكم واحد لاستيس إريترو ميم. إريترو هما اللي كيكونوا دو ميم كوتي. دونك هادي ما كتسماش إريترو حيتاش راه ميزو ان كا بارتيكولي ديال إريترو. سي كلير. ميزو سي ان كا بارتيكولي ديال إريترو. دونك إلا ريبريزونتيت ميزو راني ريبريزونتيت إريترو تو سامبلومون. بقاتنا آخر وحدة اللي هي تريو. دونك كيفاش يمكن ليا نريبريزونتي تريو؟ تريو هي فاش كيكونوا ديفيرون. دونك تريو tout simplement شنو غادي ندير ل NH2 غادي نقلب ليه لا بوزيسيون مع H et comme ça كنلقى la représentation trio. Donc automatiquement trio NH2 avec NH2 qui connaît deux côtés différents. C'est la représentation trio tout simplement. Et voilà. Donc comme ça إلى هنا تنتهي حصتنا وإلى اللقاء في حصة مقبلة بإذن الله.